विद्यार्थी मित्रो, आपण पाहतोय फिनान्शियल ॲनालिसिस अँड कंट्रोल या विषयाची माहिती. यामधील आज आपण पार्ट 1 पाहणार आहोत आणि तो थेरॉटिकल आणि मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन या दोन्ही प्रकारामध्ये. मित्रहो, फिनान्शियल ॲनालिसिस अँड कंट्रोल हा MCOM या विद्याशाखेसाठी असणारा हा विषय आहे, कंपल्सरी विषय आहे आणि त्यामुळे आपण त्यातील विविध घटकांची माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, मी डॉक्टर किशोर जगताप, माझ्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. मित्र हो, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या सर्व विद्यार्थी मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करा आणि ज्यांनी अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी त्वरित चॅनलला सबस्क्राईब करून त्यासमोरील बेल बटन प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर प्राप्त होऊ शकेल. फिनान्शियल ॲनालिसिस अँड कंट्रोल पार्ट 1 मध्ये आपण जो भाग पाहणार आहोत त्यामधला सिलेबस आहे 1. फंडामेंटल्स ऑफ फिनान्शियल ॲनालिसिस अँड कंट्रोल. सेकंड एलिमेंट्स आहे तो म्हणजेच कंपॅरेटिव्ह अँड कॉमन साईड स्टेटमेंट. थर्ड, कॅश फ्लो अँड फंड फ्लो स्टेटमेंट. अँड फोर्थ, ट्रेंड ॲनालिसिस. या चारही उपघटकाची आपण थेरी आणि त्याचप्रमाणे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन पाहणार आहोत. यामध्ये आपण पाहणार आहोत ॲनालिसिस ऑफ फिनान्शियल स्टेटमेंट पार्ट 1 आणि पुढचा जो व्हिडिओ आपला आहे तो पार्ट 2 रेशो अनालिसिसचा असणार आहे. त्यामुळे इथे रेशो संबंधीचा भाग तुम्हाला MCQच्या बाबतीत दिसणार नाही, तर पुढील टॉपिकमध्ये पुढील व्हिडिओमध्ये आपण तो सविस्तर पाहणार आहोत. मुळात फिनान्शियल स्टेटमेंट काय आहे याचे कन्सेप्ट तुम्हाला पहिली माहिती असणं आवश्यक आहे, ती आपण थोडक्यात पाहू. इंट्रोडक्शन. फिनान्शियल स्टेटमेंट्स कंटेन अ वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन इफ properly analyzed and interpreted, providing valuable insights into firms' performance and positions. Accounting involves recording, classifying, and summarizing the business transaction, which ultimately aims at financial statement. Financial statements are the outcome of summarizing process of accounting. Financial statements preliminary comprise two basic statements. The one of the statement is financial position statement or the balance sheet, and second one is income statement, that is profit and loss account statement. Apart from the management, there are many other parties who are interested in the financial statement of business organization. These parties are shareholders, debenture holders, creditors, various government authorities, research scholars, and financial institutes just like as a banks, etc. What is meant by analysis and what is meant by interpretation? The analysis means financial analysis is the process of identifying the financial strength and weaknesses of the firm by properly establishing relationship between the items of the balance sheet and profit and loss account is known as analysis of financial statement. Second one is interpretation. Interpretation refers to the process of drawing inference regarding earning capacity of the firm, liquidity, profitability, solvency, efficiency of the business concern, etc. Business unit by comparing various components and examining their contents. That is called interpretation. Methods of analysis. There are various methods of analysis. First, comparative statement. Balance sheet as on two or more different dates. Here is highlighted in blue color. Two different dates.
For example, balance sheet on 31st March 2020 and balance sheet on 31st March 2021 are compared to a certain changes in the assets and liabilities. That is, the asset is increasing or decreasing, as well as the increase or decrease in the liability. These are comparative statements. Second method is common size statements. It's comparison of performance of two or more companies. Third one is trends percentage. Under this method, while comparing information of various years, the particular year, generally a beginning year, is taken as a base year and comparison is made according to that base year, is known as trend percentage. Fourth one is fund flow and cash flow analysis. Fund flow analysis is related to balance sheet and cash flow statement is related to profit and loss account. Fifth method is ratio analysis. It will be discussed in next video. So guys, question number 1. Fund flow refers to change in is a working capital, an application, sources, or both A and B. It is a working capital. Answer is A. Question number 2. Cash flow statement is useful for financial planning. That is a short-term planning, not long-term planning. So answer is B. Question number 3. Cash flow statement is prepared from balance sheet, profit and loss account, additional information, or all of these. The answer is all of these, because balance sheet, profit and loss account and additional information, collecting the information and prepare the cash flow statement. So answer is D. Question number 4. Which of the following would increase the cash flow of a firm? Decrease in inventory, an increase in debtors, as increase in prepared expenses, as decrease in income in advance. विद्यार्थी मित्रांनो, कॅश फ्लो आणि फंड फ्लो यामध्ये प्रामुख्याने जो फरक आहे, कॅश फ्लो म्हणजे कॅश येणं आणि कॅश जाणं, आणि फंड फ्लो मध्ये असेट आणि लायबिलिटी एकतर त्याची किंमत वाढणे किंवा कमी होते. त्यामुळे उत्तर पाहत असताना तुम्हाला हे पाहावं लागणार आहे, प्रश्न कॅश फ्लो संबंधी आहे का फंड फ्लो संबंधी आहे, आणि त्यानंतर मग डिसाइड करावं लागेल तुम्हाला काय की नक्की पैसे येतात कॅश इन और कॅश आउट कशामुळे होते, आणि मग तुम्हाला ते उत्तर सांगणार. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनक्रीज द कॅश फ्लो ऑफ द फर्म. कॅश फ्लो तुमचा जो आहे तो तुम्हाला त्या ठिकाणी काय आहे, इनक्रीज होण्यासाठी कोणता घटक एलिमेंट तुम्हाला कारणीभूत ठरेल. दॅट इज अ डिक्रीज इन इन्व्हेंटरी. इन्व्हेंटरी म्हणजे स्टॉक. Question number 5. Which of the following is not a cash flow for the firm? Dividend, depreciation, interest payment and taxation. The depreciation is not a cash flow for the firm. So answer is B. Next. Which of the following affects the flow of fund? Flow of fund वर इफेक्ट कशाचा होतो, तर दोन्ही अकाउंटचा. कुठल्या, तर करंट अकाउंटचा सुद्धा आणि नॉन करंट अकाउंटचा सुद्धा. आणि म्हणून हे करंट अकाउंट आणि नॉन करंट अकाउंटचे दोघांचेही त्या ठिकाणी जे काही ट्रान्झॅक्शन आहे का त्याचा इफेक्ट या फ्लो ऑफ फंडवर होतो. आणि म्हणून आपलं उत्तर आहे सी, अ ट्रान्झॅक्शन अफेक्टिंग करंट अकाउंट अँड नॉन करंट अकाउंट. Question number 7. Which is not included in quick assets?
आता ही क्विक असेट म्हणा, त्याला लिक्विड असेट म्हणा, अर्थ एकच आहे. क्विक असेट किंवा लिक्विड असेट ज्या आहेत त्या प्रामुख्याने त्याची कन्सेप्ट आपल्याला सांगता येईल की ज्या असेटचं क्विकली ताबडतोब पैशात रूपांतर होतं. लिक्विडिटी ताबडतोब पैशात, जसं गोल्ड. गोल्ड हे असं आहे की तुम्ही ताबडतोब त्या प्रॉपर्टीचं, त्या असेटचं कॅशमध्ये रूपांतर करू शकतात. क्विक किंवा लिक्विडिटी म्हणतो आपण, त्यामध्ये लवचिकता आहे. कशात? त्या असेटची कॅशमध्ये रूपांतर होण्यासाठी. बरोबर आहे का? आणि म्हणून क्विक असेट जर या ठिकाणी विच इज नॉट दिलेलं आहे, त्यामुळे पैशात रूपांतर किंवा गोल्डचं होतं, लिक्विडिटी आहे, कॅश इन बँकेचं आहे, पण स्टॉकची मात्र त्या ठिकाणी कॅशमध्ये लगेच रूपांतर होईल का? स्टॉक विकून ताबडतोब पैसे मिळतील का? ते क्विक आहे का? नाही. आणि म्हणून कॅश इन हँड, कॅश इन बँक आणि गोल्ड हे आहे लिक्विड असेट आहे, पण स्टॉक मात्र नाही. म्हणून उत्तर आपले डी, स्टॉक. क्वेश्चन नंबर 8. डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स असेट इज नो फ्लो ऑफ फंड. दॅट इज नो फ्लो ऑफ फंड. आणि म्हणून आपला आन्सर आहे ए. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ फंड्स. पहा, प्रश्न चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी लक्षात येईल तुमच्या, तर तुम्हाला उत्तर सापडेल. विच ऑफ द फॉलोइंग खालीलपैकी कोण आहे काय यूज ऑफ फंड्स? तर निश्चितपणे आपल्याला त्याचं उत्तर सांगता येईल इनक्रीज इन फिक्स असेट. आणि म्हणून उत्तर आहे बी. क्वेश्चन नंबर 10. कॅश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट असेट. नेट प्रॉफिट प्लस करंट असेट जे आहेत ना, आपल्याकडे असेटचे 4 प्रकार आहेत: फिक्स, करंट, इंटँजिबल आणि फिक्टिशियस. त्यातल्या करंट असेट ज्या आहेत त्या डिक्रीज. नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट असेट, दॅट इज द कॅश फ्रॉम ऑपरेशन. आणि म्हणून उत्तर आहे सी. क्वेश्चन नंबर 11. इनक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स रिझल्ट्स इन. इनक्रीज इन द अमाउंट कशाची? क्रेडिटर्सची. रिझल्ट इन इनक्रीज इन कॅश. आणि म्हणून आन्सर आहे ए. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॅश फ्लो. कॅश फ्लो नाही खालीलपैकी कोणतं आहे की जे कॅश फ्लो नाही? तर त्यामध्ये फक्त एकच आहे आणि ते म्हणजे इनक्रीज इन क्रेडिटर्स. हे कॅश फ्लो, कॅश आउटफ्लो मध्ये नाही. क्वेश्चन नंबर 13. सिग्निफिकंट नॉन कॅश ट्रान्झॅक्शन्स आर इन्क्लुडेड इन. कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज, कॅश फ्लो फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी, कॅश फ्लो ऑन फायनान्शियल, या कुठल्याच ऍक्टिव्हिटी मध्ये ते इन्क्लूड नाही. आणि म्हणून आपल्याला उत्तर सांगता येईल डी, नन ऑफ दी अबाव. क्वेश्चन नंबर 14. वर्किंग कॅपिटल इज अ मेजर ऑफ. That is liquidity, not solvency, not profitability, not consistency, only liquidity. So answer is A. Question number 15. An examination of the sources and uses of funds is a part of, that is fund flow analysis. रेशो अनालिसिस स्वतंत्र आहे, ते आपण पाहणार आहे. ते काय फोरकास्टिंग टेक्निक्स नाहीये, अंदाज बांधण्यासंबंधीच्या ज्या काही टेक्निक्स नाहीये, आणि ते कॅल्क्युलेशन फॉर प्रिपेरिंग द बॅलन्स शीट सुद्धा नाहीये. तर ते कशाशी संबंधित आहे? तर फंड फ्लो अनालिसिस बाबत बी. क्वेश्चन नंबर 16. सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट इज मार्केटेबल सिक्युरिटीज, दॅट इज नो फ्लो ऑफ फंड्स. आणि म्हणून उत्तर आहे आपलं सी, नो फ्लो ऑफ फंड्स. क्वेश्चन नंबर 17. इन प्रॉफिटेबल फर्म टोटल सोर्सेस ऑफ फंड विल ऑलवेज डॅश डॅश टोटल यूज ऑफ फंड, दॅट इज बी इक्वल टू. इन प्रॉफिटेबल फर्म total sources of fund will always be equal to total use of fund. Answer is C.
Question number 18. Which of the following is not activity listed in the statement of cash flow? Financial activity, operating activity, investment activity नाही. तर not activity listed in statement of cash flow, that is funding activity. So answer is D. Question number 19. The purchase of a building by issuing long-term notes payable should be reported as A. Non-cash investing and financial activity आहे. ती ऑपरेटिंग नाहीये, ती कॅश आउटफ्लो नाही, म्हणून आपलं उत्तर आहे ए. Question number 20. Which of the following is prepared on the guidelines of accounting standard 3? आपण पहिलं प्रकरण पाहिलंय तर त्यामध्ये अकाउंटिंग स्टँडर्ड दिलेले आहेत. तर त्यामध्ये आहे अकाउंटिंग स्टँडर्ड 3 डील्स विथ अ कॅश फ्लो स्टेटमेंट. हे पाहिले आपण आणि म्हणून इथे उत्तर आहे आपलं बी, कॅश फ्लो स्टेटमेंट. मित्रो, आपण पुढील भागामध्ये पाहणार आहोत फिनान्शियल ॲनालिसिस अँड कंट्रोल पार्ट 2. यामध्ये रेशो ॲनालिसिस या घटकाची पूर्णता थेरी आणि मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन या पद्धतीने त्याचा आपण आढावा घेणार आहोत. मित्रहो, जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या सर्व विद्यार्थी मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करा आणि ज्यांनी अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी त्वरित चॅनलला सबस्क्राईब करून त्यासमोरील बेल बटन प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर प्राप्त होईल. मित्रहो, तुमचे जर काही कमेंट्स असतील तर ते कमेंट्स खाली दिलेल्या या माझ्या ईमेल ID वर तुम्ही निश्चितपणे पाठवू शकता. तर फिनान्शियल ॲनालिसिस अँड कंट्रोल या टॉपिकमधला दुसरा पार्ट आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत आणि तो म्हणजे रेशो ॲनालिसिस. धन्यवाद.